हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आज आम देखा अष्टम श्रेणी क्लास 8 ओडिया। ठीक अच्छे, ओडिया आम चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर देखा है। आगु तार पाठ्य विषय वस्तु गुड़ देखी लिखी आम देखी आदि देखन से गुड़ जा प्ले लिस्ट देखन। ठीक अच्छे, तो प्रथम क्वेश्चन देला मो बुझे कौन देती विहंग विप्लव। यहाँ कार विहंग विप्लवर पाठटीर है। तो निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखे तारा चिन्ह देवा कही है। माँ हलदी बसंत मुंडरे कहीं चिंता माड़ी पड़ुछि। बसंत ऋतु अल्प किछि दिन है मध्य चली बुढ़ा मांकड़ डाल को डाल डेई हैरान करुथिबारु, ना माँ हलदी बसंत बसा तैयारी करि पारु नथिबारु, ना मिठा पाचिला कोड़ी गछ मानकरू सरी सरी आसुथिबारु। कोटा हबो आंसर बोली पचाछि। तो आमर देइथिला कोन ना माँ हलदी बसंत मुंडरे कहीं चिंता माड़ी पड़ुछि प्रश्न थिला है। तो देइछि बसंत ऋतु अल्प किछि दिन मध्य चली ना बुढ़ा मांकड़ डाल को डाल डेई हैरान करुथिबारु, ना माँ हलदी बसंत बसा तैयारी करि पारु नथिबारु। एटा हबो एग्जैक्ट आंसर है। स्टार चिन्ह देबो। ठीक अच्छे, एग्जैक्ट आंसर पचारछि है। तापर देख दुई नंबर देख बुढ़ा मांकड़ क्या बसार छाई माड़े ना। बुढ़ा मांकड़ कार ना डामरा गौर बसार माड़े ना। यहाँ हम उत्तर है। बुझीगला, डामरा काउ कारण खुंपी खुंपी रक्ताक्त कर दिए है, तेणुक बसार छाई माड़े ना है। निश्चित तुम प्रश्न रीन नंबर देख निम्नलिखित चढ़ई मान मध्य है कौ चढ़ई गायक जातिर देख कुआ मयूर हलदी बसंत बग। तो यहाँ हम हलदी बसंत हूँ गायक जातिर। यहाँ हम उत्तर। ठीक ठीक अच्छे। नेक्स्ट जा 4 नंबर को पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति शिल्पी मान द्वारा बंची एक कथा किए कही। मयूर बग बुलबुल काऊ। पक्षी जातिर जो सभ्यता संस्कृति शिल्पी मान द्वारा बंची एक कथा किए कही ना काऊ। किए कही काऊ कही एक कथा है। यहाँ हम उत्तर। तापर देख 5 समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि आम क्या पर बोली भावुना। पठित गल्पर एक कथा किए कही है। हलदी बसंत कोइली गेंडाड़िया ना कजलपति किए कही एक कथा किए कही ना आमर हलदी बसंत कही है। वसुधा आमर जन्मभूमि बोली। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 6टा देख 6टा देला चढ़ई मान मध्य कौ चढ़ई भल लोकी करके कलिकजिया मेटाई दिए। हलदी बसंत मयूर कजलपाती शंखचिल। यहाँ है कजलपाती है। कजलपातिया भद्र लोक बोली कहुच्छे है। यहाँ उत्तर। तापर नेक्स्ट जा 7 नंबर को हलदी बसंत राजा दरबार में किए ओकिलाती करथिला। काऊ कजलपाती काकतुआ ना घर चटिया किए कर। तो देख यार उत्तर हो हलदी बसंत राजा दरबार में किए ओकिलाती करथिला ना काऊ करथिला काऊ है। नेक्स्ट जा 8 नंबर। तापर देख 8 नंबर देख देला प्रथम राजा क्यों राय शुणिकी चढ़ई मैंने आनंदरे बोबे उठिले। हलदी बसंत को आउ थे बसा तैयारी करने को निर्देश देवार बुढ़ा मांकड़ को हलदी बसंतर बसा तैयारी करने को निर्देश दोषी बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड दि शुणिकी से खुशी जाते। यहाँ हम उत्तर। ठीक अच्छे। नेक्स्ट जा 9 नंबर को राजा निजर राय बदल देवार कारण कौन थी। मंत्री सुगाड़ परामर्श जो बुढ़ा मांकड़ कई कई कांदा जो ना चढ़ई कूल को दुर्बल बोलिकी भावीदेवा जो ना लांच स्वरूप गोटे पाचिला पणसर लोभ जो। यहाँ हम उत्तर है। से राय बदल देते हैं। यहाँ हम उत्तर। नेक्स्ट जा 10 नंबर को क्योंपाई चढ़ई मैंने आहरी रागी जाई राजा मंत्री और कर्मचारी मान खुंपिया को लगिले, ना लांच खाई राज्य न्याय प्रदान करने हेतु, ना पक्षी बाहिनी राजा को बणर शासक रूपे मानिथिबारु, ना राजा सहित सुगाड़ महामंत्री पाचिला पणस को खाऊथिबार देखी, ना बुढ़ा मांकड़ भल्लुक महाराजा को पणस खोसा देउथिबा देखी पचारछि। तो यहाँ कौटा उत्तर हम देख ना यहाँ हम चढ़ई कहीं रागिगले चढ़ई जाती ना बुढ़ा मांकड़ कौन करथिला ना भल्लुक महाराजा को पणस खोसा खुआउथिबार देखी है कौन करथिला मांकड़ विरुद्ध में जाइथिला केस किंतु मांकड़ कहूथिला है। एक कथा देखिकरी सब चढ़ई मैंने रागिगले है। तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन रहिबो 6टा तुम सांग मैंने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारती। तुमर उत्तर गुड़िक दल में आलोचना करी ठीक उत्तर निर्णय कर बोली उत्तर निजे करिया कहिछि है। सांग मान सहित आउ कौन ये भितर उत्तर हो पार मु तो यहाँ गोटे उत्तर देती उत्तर भितर आउ कौन उत्तर हो पार तुमने कथबार्ता ही लिखा लिख है। नेक्स्ट देख मिलमिशी जोड़ा है। तापर देख पठित
ପାଠରୁ ନିମ୍ନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ତୁମ ଦଳର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ସହିତ ରେଖା ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରିବ। ଦେଖ କେମିତି କରିବ ଏଇଟା। ତ ଦେଖ, ତ କସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ ମିଳେଇବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ତ ଏପଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏପଟେ ଅର୍ଥ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ଏକର ଦେଲା ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି କହିଲେ ବି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ 2ଟା ଦେଇଛି ହେଲା, କୋଉଟା ହବ ଦେଖିବ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଧୀର ସୁର ଯୋଗୁଁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଶୁଭୁନଥିଲା, ନା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତା ବସାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ମାନୁନଥିଲା। ଏଇଟା ହବ ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏଇଟା ହବ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଟାର ଏଇଟା ହେଲା, ବୁଝିଗଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। କିଏ କହିଥିଲା ଏଇଟା? ତାମରା କାଉର ଆକ୍ରମଣକୁ ଭୟ କରି ବୁଢ଼ା କାଉର ବସାକୁ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। କାଉ ବସାର ଛାଇ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସେଇ ଛାଇ ନ ଦେଇ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ହବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 3ର ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଚେ ବାର ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗେଇ ସହଜରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖି ଆସୁଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗେଇ ସହଜରେ ମାଛ ପାଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହବ ଖ ହବ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର, ଜୋର ଜାର ମୁଲକ୍ତା। ଏଟା କ'ଣ ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାଏ। ବଳ ମଣିଷ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଜସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କ ହବ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 6-5 କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏ କାନରେ ପଶିକି ସେ କାନରେ ବାହାରି ଗଲା ହେଲା। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲା ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଚଢ଼େଇ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏ କାନରେ ପଶି ଆର କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର କୌଣସି କଥାକୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହବ ଉତ୍ତର, ଖ ହବ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 6 ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିବ, ବୁଝି ବିଚାରି ସ୍ଥିର ମନରେ ବିଚାର ନ କଲେ ରାୟ ଭୁଲ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଚାର କଲାବେଳେ ବିଚାରକ ଟିକେ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିବ। ଏଇଟା ବୁଝି ବିଚାରି ମନରେ ବିଚାର ନ କଲେ ରାୟ ଭୁଲ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏଇଟା କ ହବ ଉତ୍ତର, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ତମକୁ ଦେଇଛି ଖଟା ନିଜ ଉତ୍ତର ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳାଇକରି ତୁମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ସବୁ ବାଛିଛ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟା ନିଜେ କରିବ ହେଲା। ଉତ୍ତର ତମେ ନେଇଛ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଉତ୍ତର ବାହାର କରିଥିବେ, ସେଟାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, କାହାର ଠିକ୍ ଅଛି କାହାର ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେଟା ଦେଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ପଠିତ ଗପରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏହାର ଅର୍ଥ ସରଳ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା। ତ ଏଇଟା ସରଳ ଭାଷା। କିନ୍ତୁ ଏ ପର ଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତ ମୂଳରୁ ବସା ରଖାଇ ଦେଉ ନାହିଁ ହେଲା। ଆର ସରଳ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଖଟା ଦେଇଛି ଦେଖ, ନାଇଁ ହଉ ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର ହେଲା। ଏ 3ଟା ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥଟା ଏଇଟା ହେଲା କ ହେଲା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରୁଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବସନ୍ତ ଋତୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିଜର ବସା ଆମ୍ବ ଡାଳରେ ଥର ଥର କରି 3 ଥର ବାନ୍ଧିଲାଣି, ମାତ୍ର 3 ଥର ଯାକ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସେଇ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ତା ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ, ଏହି ପର ଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରୀ ଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଦେଖି ସହିପାରୁନଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ନିଜର ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବସା ତିଆରି କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସେହି ବସା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ନିରାପଦରେ ରହିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ର ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ତା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ଓ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ଏହି କଥାରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖ ନଷ୍ଟ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଖ ତ ଖ ଏଟା ଖଟା ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ହେଲା ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ମଣିଷର ଅସୀମ ଲୋଭ ଓ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ବିନାଶ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ମାନେ ଲୋଭୀ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଗଲେଣି। ସେମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ସମ୍ପଦକୁ ଶେଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିବ ତେବେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଲୋଭ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ନିଜ ପେଟ ଭରିବା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପୋଖରୀ ନଦୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳାଶୟରୁ ମଧ୍ୟ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଗେଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଜୀବମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଆଗରୁ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଜୀବ ସହଜରେ ମିଳୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଣିଷର ଅତ୍ୟଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସେହି କାରଣରୁ ଆଜିକାଲି ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଜି ଗେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇପଡ଼ୁଛି। ଏକଥା ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଏହି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କଲେ ପରିବେଶରେ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଉଚିତ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଏଟା ହେଲା ତମର ଗ ହେଲା ଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଲା ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ହେଲା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁ ନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର। ଏହା ଏକ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଅଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଆମେ ଶିଳ୍ପୀ ପକ୍ଷୀ ତେଣୁ ଆମ ମନ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ମୁକ୍ତ। କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଦେଶକୁ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁନାହୁଁ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ବା ପୃଥିବୀ ହିଁ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ବାସସ୍ଥାନ। ପୃଥିବୀର ଯେଉଁଠାରେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଓ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ସେଠାକୁ ଆମେ ନିଜର ଘର ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲା? ଆମର ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ଆମର ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ କାହାକୁ ପର ବା ଅଜଣା ଭାବୁନାହୁଁ। ଦେଶ ଜାତି ଭାଷା କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ମିଳିମିଶି ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏହି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିବା ଉଚିତ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବ ଏକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ମୈତ୍ରୀ ଓ ଭାତୃଭାବ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ଏହି ଉକ୍ତିର ମୂଳ ଭାବ ହେଲା। ଏକଥା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତାପରେ ତମକୁ ଦେଲା ଭାବିଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବା ହେଲା। ପଠିତ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଦେବ। ପ୍ରଥମ ଦେଲା ଦେଖ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ତାପରେ କୁଆମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଗଙ୍ଗେଇ ହେଲା କେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖିକି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର କୋଉ ଧାରଣା ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କଜଳିପାତିକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଭୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ହେଲା ପାଞ୍ଚଟା ଫାଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ହେଲା। ତ ଲେଖିବ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ହେଲା। ତ ଏଠି ଲେଖିବ ତା ଘର ବସା ଭାଙ୍ଗିଦେଲକୁ ହେଲେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ହେଲା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖି। ତାପରେ କୁଆମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି। ତ ଲେଖିବ କୁଆମାନେ ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍କାର କରିକି ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଗ ଦେଖ ଗଙ୍ଗେଇ କୋଉ ପରିବେଶ ଦେଖିକି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା। ତ ଏଟା ଲେଖିବ ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି, ନିର୍ମଳ ଆକାଶ, ସବୁଜ ପରିବେଶ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଗଙ୍ଗେଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ତ ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଘଟା ଦେଖ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର କୋଉ ଧାରଣା ଥିଲା ହେଲା। ଏ କଥା ଲେଖିବ। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ ନା ଲେଖିବ ବଗ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ଧାରଣା ରଖୁନଥିଲା। ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ କଜଳପାତିକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଭୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଲେଖିବ
କଜଳପାତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ସାହସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଓ ତାର ଗୁଣ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଯିବା 6 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦେଖ ଚ ହେଲା, ଚ ଦେଲା ସେଇ ବଣରେ ଭାଲୁକୁ କାହିଁକି ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 6 ଦେଲା ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର କୋଉ ରାୟ ଶୁଣିକି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଥିଲେ। ତାପରେ ଜ ହେଲା କୋଉଥିପାଇଁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ପୁଣି ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଝ ଦେଲା ଘର ଛଟିଆ ରାଜ ଦରବାରର ସମସ୍ତ ଖବର କିପରି ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ହେଲା, ତାପରେ ନିୟ ହେଲା ଏହି ଗପରେ କାହାର ଚରିତ୍ର ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି କ'ଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗପରୁ କୋଉ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଚଟ। ତ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ, ଚଟା ଲେଖିବ ସେଇ ବଣରେ ଭାଲୁକୁ କାହିଁକି ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଲେଖିବ ଭାଲୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ବଡ଼ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବଣର ପଶୁମାନେ ତାକୁ ରାଜା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଲା ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର କୋଉ ରାୟ ଶୁଣିକି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଥିଲେ। ନା ପ୍ରଥମେ ରାଜା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ରାୟ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଥିଲେ। ଲେଖିବ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଜଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଲେଖିବ ରାଜା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚାପ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିକି ନିଜର ପୂର୍ବ ରାୟକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା, ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା, ଚାପ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ନିଜର ରାୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଜ ପରେ ଝ ଦେଖ, ଝ ଦେଲା ଘର ଚଟିଆ ରାଜ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତ ଖବର କିପରି ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ନା ଘର ଚଟିଆ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସବୁବେଳେ ରାଜ ଦରବାର ନିକଟରେ ରହିକି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ସମସ୍ତ, ହେଲା, ତାର ଘରଟା କ'ଣ ଥିଲା, ତାର ରାଜ ଦରବାର ପାଖରେ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନିକଟରେ ରହିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମର ଏହି ଗପରେ କାହାର ଚରିତ୍ର ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲେଖିବ ଏହି ଗପରେ ମୋତେ କଜଳପାତିର ଚରିତ୍ର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ କ'ଣ ନା ସେ ସାହସୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେ କାହାକୁ ଡରୁ ନଥିଲା। ଏ କଥା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ଟ ଦେଲା ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି କ'ଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଲେଖିବ ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଲା ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ କୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଲେଖିବ ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଶିଖୁ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏ କଥା ତମେ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ଏତିକି, 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ତମର ଦେଲା ଅନୁମାନ ଆଉ କଳ୍ପନା। ହେଲା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତୁମ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଇଛି 2ଟା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇର, ହେଲା, କଚେବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ବିଦେଶୀମାନେ ତୁମକୁ ତୁମର ଅତିଥି ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତ। ତାପରେ 5 ବଗର କି ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ। ହେଲା, ତାପରେ 5ଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ 4ଟା ଦେଖିବା। ହେଲା, 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତୁମ ଘର ଛାତ ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ। ତ ଲେଖିବ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମୋ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଯଦି ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି କେବେ ବି ତଡ଼ାଇ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତଡ଼ି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ବା ଘୋଡ଼ି ନଥାନ୍ତି, ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କଥା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ରହିବ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଲେଖିବ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତା। ହେଲା, ଏ କଥା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 3 ନମ୍ବରକୁ। 3 ନମ୍ବର ଦେଲା ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚେବାର, ହେଲା, ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଲେଖିବ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ନିରାପଦ ପରିବେଶ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚେବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଏମିତି ଲେଖି ବି ପାରିବ ଗାଡ଼ିଆର ପୋଖରୀରେ, ହେଲା, ମାଛ, ହେଲା, କଙ୍କଡ଼ା, ହେଲା, ଓ ବିଭିନ୍ନ, ହେଲା, ଜଳଚର ଜୀବ, ହେଲା, ଜୀବ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗେଇର, ଲେଖିଦେବ। ହେଲା, ଗଙ୍ଗେଇର କଚେବାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲା, ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ 4 ଦେଖ ବିଦେଶୀମାନେ ତୁମର ଅତିଥି ହେଇଥିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତ। ଲେଖିବ ବିଦେଶୀମାନେ ମୋର ଅତିଥି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସମ୍ମାନ, ଭଲ ପାଇବା ଓ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। କଥା ଆମେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ। 5 ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା ଯେ ବଗର କି ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ। ଲେଖିବ ବଗର ନମ୍ର, ଦୟାଳୁ, ମିଶୁକ, ହେଲା, ମିଶୁକ ବା ମେଳାପୀ ଲେଖିବ।
ମେଳାପି ହେଲା, ତାପରେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ ହେଲା। ଏକଥା ନେକ୍ସଟ ଯିବା 6 ବିଟ। ତାପରେ ଦେଖ 6ଟା ଦେଲା ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ। ତାପରେ 7 ଶାସକ ଯଦି ନିୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାପରେ ଘର ଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖିନଥାନ୍ତା ତେବେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବଣ ମୂଲକର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ ପଚାରିଛି ହେଲା। ତ ଲେଖିବ ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ। ଲେଖିବ ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବରେ ରଖିକି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଓ ହେଲା ନିଷ୍ପକ୍ଷ ହେଲା ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ, ମାନେ କାହା ପକ୍ଷରେ ବିଚାର କରି ନଥାନ୍ତେ ହେଲା। ଲେଖିବ ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର ହେଲା ଶାସକ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଲେଖିବ ଶାସକ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଶାନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବା ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 8 ନମ୍ବରକୁ। 8 ନମ୍ବର ଦେଲା ଘର ଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖିନଥାନ୍ତା ତେବେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଲେଖିବ ଘର ଚଟିଆ ଯଦି ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖିନଥାନ୍ତା ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ଲୋଭ ଓ ଅନ୍ୟାୟର ରହସ୍ୟ ଜଣା ପଡି ନଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବଣ ମୂଲକର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ। ଦେଖିବ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବଣରେ ନ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ସମାନତା ଓ ସୁଶାସନ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବ ଆଉ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସୁଖ ଓ ନିରାପଦରେ ବସବାସ କରିଥିବେ ହେଲା। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ କଥୋପକଥନକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ସହିତ ଲେଖିବା ଓ ତାକୁ ନେଇକି ଅଭିନୟ କରିବା ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖରେ କାଉ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ତାର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ତାପରେ କଟା ଦେଇଛି 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବଗ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥୋପକଥନ ହୋଇଛି ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଓ ତାର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇ ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବା। ତାପରେ ଭାଲୁ ରାଜାଙ୍କର ବିଚାରରେ ଦୋଷୀ ହେବା ଏବଂ ପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ରାୟ ଦେବା ଘଟଣା ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଭିନୟ। ତ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ କକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ ନା ଏଟାକୁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ ହେଲା। ଏଟା ଅଭିନୟ କରାଯିବ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ, ଅଭିନୟ କରିକି ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ ଏଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବଦଳି ଯାଉଥିବା ଗପ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଯଦି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ହେଲା କଜଳି ପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗପଟି କୋଉ ମୋଡ ନେଇଥାନ୍ତା ହେଲା ଲେଖାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କଜଳପାତିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ ଗପଟିର ନୂଆ ମୋଡ କିପରି ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ଯଦି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କଜଳପାତିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଗପଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। କଜଳପାତି ତାକୁ ଯେପରି ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିବା ଅହଙ୍କାର ଛାଡିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କରିକି କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲା ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ସେଇ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତା ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ତାପରେ ସେ ନିଜର ଦୁଷ୍ଟାମି ଗର୍ବ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହେଳା କରିବା ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ନେହ ହାସଲ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ବା ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆଦର କରିବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ନିଜର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ଶିଖେଇଥାନ୍ତା ଓ ସେମାନେ ସହାୟତା କରୁଥାନ୍ତେ। ଏହା ଫଳରେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା ବଣରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଓ ଏକତାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। କୌଣସି ବିବାଦ ବା ଝଗଡା ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖିବ ଶେଷରେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ କଜଳପାତି ମଧ୍ୟ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏପରି ଭାବରେ ଗପଟିର ଶେଷ ଏକ ସୁଖଦ ଓ ଆଦର୍ଶମୟ ଶେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଲା ଦେଖ ଶବ୍ଦର ଠିକ ବନାନ ହେଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ଦୁରବସ୍ଥା ଦୁରାବସ୍ଥା ଦୁରବସ୍ଥା ଦୁରାବସ୍ଥା ଏଟା କୋଉଟା ହବ ଏ ଭିତରୁ ତମେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ କୋଉଟା ଲେଖିବ ଦେଖ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି ତାହେଲେ ଦୁରାବସ୍ଥା ଦୁରବସ୍ଥା ଦୁରାବସ୍ଥା ଏଟା ହବ ଉତ୍ତର ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଖଟା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ 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 ଏଟା ହବ ଉତ୍ତର ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହେଲା
तापर भर्सना 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 एटा कोटा हम भर्सना है ना यहाँ हेनी देख कोटा हम सॉरी आर सठिक उत्तर हो यहाँ भर्सना है दुईटा हम है तापर देख अस्तव्यस्त 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 यहाँ उत्तर हो कटा है फास्टा घर तापर दुर्दशा 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 यहाँ हो उत्तर है फास्टा हो उत्तर बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तापर देछि विशेष और विशेषण मेल है बुढ़ा मांकड़ कुनी कुनी थंट देखिपार बुढ़ा मांकड़ कुनी कुनी थंट ऊपर लिखित जोड़ा पद मानक दुईटी लेखाएं पद जोड़ा हो जाइए प्रथम रेखा चिन्हित पद द्वितीय पद को विशेषण विशेषित करुवा जो से पदर विशेषण पद और पर पदटी विशेष्य पद कहुए यहीपरिक केते शब्द पठित गपरू खोजिक संग्रह करवा और सांग मान सहित आलोचना करवा और लिखा कही तो केमती लिख देख तो ये विशेष्य विशेषण पद लिख है बुढ़ा मांकड़ ये बुढ़ा है विशेषण तापर मांकड़ है विशेष्य है विशेष्य तापर से कुनी कुनी थंटरे कुनी कुनी है विशेषण तापर आसो थंट है विशेष्य से विदेशी चढ़ई आसो तुम विदेशी हम विशेषण आउ चढ़ई हम विशेष्य है नेक्स्ट लिख सुंदर गीत सुंदर हम ये विशेषण गीत हम तुम विशेष्य है एमती लिखिद नेक्स्ट देख बड़ बण है बड़ हूँ विशेषण तापर बड़ आउ गोटे बण हूँ विशेष्य से शक्तिशाली भालू शक्तिशाली हूँ विशेषण है देन रम भालू विशेष्य तापर दुष्ट मांकड़ तापर दुष्ट विशेषण मांकड़ विशेष्य है एमती लिख नेक्स्ट लिख आनंदित पक्षी आनंदित पक्षी रे आनंदित हूँ विशेषण पक्षी हूँ तार विशेष्य है बुझिपार नेक्स्ट जावा तापर तुम आसो कहबार ढंग और शैली है तले दी जाइथिबा वाक्य गुड़िकर रेखा चिन्हित पद गुड़ी ध्यान सहित पढ़ा यार आक्षरिक अर्थ एठारे प्रकाशित न होई अलग अर्थ प्रकाशित होछि तेणु यहाँ रूढ़ी कहुए तो एक नंबर देख बुढ़ा मांकड़ मंत्री को हाथ कर सिंहासन पछपटे गोटे पाचिला पणस लांच स्वरूप रखीदेला हाथ करने अर्थ ये निजर पक्ष को आनिबा है निजर पक्ष को आनिबा बुझिला तापर नेक्स्ट देख से तो बुढ़ा मांकड़ आम बसार छाई माड़े नाही है छाई माड़े नाही आर अर्थ है पाखक जाए ना पुनश्च हाथ करने रूप रूपी रूढ़ी परिकी आउ केतटा रूढ़ी लिखा ना करवा चलु करवा हाथ करवा तिल को ताल करवा यही गुण गुड़ी को वाक्य व्यवहार कर सांग मान शुणा और लिखा एक कथा देती तो देख तो ये सेमती लिखिदेव है हाथ कर अर्थ है निज अधीन को आनिबा बा बस करवा वाक्य है से मिठा कथा कहीकि समस्त को हाथ कर नौपर आसो तिल को ताल करवा तिल को ताल कर अर्थ है छोट कथा को बड़ कर कहवा वाक्य लिख छोट भूल को तिल को ताल करवा उचित नुहे है तापर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट लिखा तापर आसो चलु करवा सब शेष करदे लोकटीर धर्म और धर्मर विचार किसी ना जनसाधारण पांठी को चलु कर खाई देला चलु कर देला लिख तापर देला बणर पशुपक्षी यही गपरे बणर केतेक पशुपक्षी भली कथबार्ता कर तुम्हें से प्राणी मानकर एक सूची तैयारी कर मनीष मान भाई कौन कौन करें ता लिख उदाहरण स्वरूप माँ हलदी संजीवनी कौन करे ना से निया जला बुढ़ा मांकड़ को जबत करने कौन एठी है कहीं ना है कि नहीं तो भाया देख सेमती आउ कौन कौन लिखिपर लिख माँ हलदी बसंत से निया जला बुढ़ा मांकड़ जबत करने कौन एठी कहीं ना प्रथम कहला सेमती आउ कौन कौन लिखिपर गंगीरी कहला एते सुंदर परिवेश तुम्हें एक सुंदर गीत गाओ बोली कहला ताकू ना हलदी बसंत को तापर कजलपाती अन्याय को सहिबा उचित नुहे यार प्रतिवाद करवा दरकार एटा किए कहला ना कजलपाती है तापर नेक्स्ट बुढ़ा मांकड़ ये बण में मो कथा ही चलो मत कहीं विरोध करें ना एटा किए कहला बुढ़ा मांकड़ कहला तापर भालू राजा मु समस्त कथा शुणी विचार करी तापर है च घर चटिया कौन कहला ना राज दरबार समस्त खबर मते जना अछि तापर बग कौन कहला ना विदेशी चढ़ई मानक एठारे रहिबाकु देबा उचित नुहे बोली से बग कहला नेक्स्ट तापर देखो नेक्स्ट वाद विवाद है तापर भालू महाराज द्वितीय राय ठीक श्रेणी रे थिबा अधे पिला एही वाक्यटीर संपर्क में तर्क करेंगे अवशिष्ट पिला विपक्ष कहे शेष में ठीक कथा ही स्थिर करा केवल श्रेणी गृह रायटा कौन कराब शिक्षक शिक्षयित्री उपस्थित आलोचना करा भालू महाराज द्वितीय राय ठीक थिला कि नहीं आर्गुमेंट कराब तापर गप रचना से निया गला बुढ़ा मांकड़ को जबत करने कौन एठी कहीं नहीं अर्थ एठारे माँ हलदी बसंत क्रोधरे जर्जरित होकर तार असुविधार प्रतिकार पाई चिंता करी चित्त व्यक्त कर कौन कर मांकड़ अत्याचार को रक्षा पाइबा उपाय खोजी है तापर पठित गपरे ये विशेषत्व थिबा
ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। କେମିତି କରିବେ ଦେଖ, ତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟା ସେମିତି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଆମର ବାସସ୍ଥାନର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବାସ କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନେ କିପରି ନିଜ ନିଜର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଚଳନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ ଆଲୋଚନା କେମିତି କରିବ, ଏଇଟା ପାଠର ବହିର୍ଭୂତ ଦେଇଛି, ମାନେ ବାହାରୁ ଏଇଟା ହେଲା। ତ ଏଇଟା କଟା ହେଲା, କଟା ଲେଖିବ ଆମ ବାସସ୍ଥାନ ଚାରିପଟରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କହିଛି ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ଆମ ବାସସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ବାସ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ପକ୍ଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ କେମିତି ଉଡ଼ନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଖୋଜନ୍ତି, ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଲେଖିଦେଇକି ତାପରେ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏକତା, ସହଯୋଗ, ମିଳାମିଶା ରହିବାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଉଚିତ ହେଲା। ଲେଖିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ଏଇଟା ଖଟା ହେଲା। ଖଟା ସେ କହିଛି ଯଦି ଶାସନ ଲୋଭରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି ଏକତରଫା ବିଚାର କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହବ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଶାସକ ତଥାପି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ଲୋକମାନେ ହେଲା ମିଳିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଥିବ। ତାପରେ ଏହା ସହିତ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ଜନିତ ହେଲା ଜନହିତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରୁଥିବା, ଏଇଟା ଲେଖିବ ହେଲା। ଗର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କରିପାରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି, ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଗଟା ହେଲା, ଗର ଉତ୍ତର କରିବ ହେଲା। ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଘଟୁଛି, ଯେପରିକି ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର, ମିଥ୍ୟା କହିବା, ଚୋରି, ଭେଦଭାବ, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜେ ଭଲ କାମ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିବା। ତାପରେ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ମାନବିକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ, ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଇଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବସା ହେଲା, ଏଟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଛି। ଚଢ଼େଇ ନିଜ ବସାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମା ଚଢ଼େଇ ସେଠାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକରି ଛୁଆକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ପାଳିଥାଏ, ସେ ନିଜର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ବସା, ଏଟା ପଢ଼ିଦେବ ଟିକେ ହେଲା। ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ସହଯୋଗ ନେଇପାରିବ, ଏଟା କ'ଣ କରିବ ଖୋଜିକି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଖୋଜିବ, ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବସାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବସା ପାଖକୁ ଯିବା, ବସା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଖାଲି ହେଲା, ତାଙ୍କର ହାତରେ ବସାରେ ହାତ ଦେବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଲା ଦେଖ ଚଢ଼େଇର ନାଁ ଲେଖିବ, ବସା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଲେଖିବ, ଆଉ ବସାରେ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲେଖିବ, ବସାଟିର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ କରିବ ହେଲା। ଚଢ଼େଇର ନାଁ ଲେଖିବ, ଏଠି ଲେଖିବ ଧରିନିଅ ଏକ ହେଲା ଘର ଚଟିଆ ହେଲା। ତାପରେ ବସା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କରେ, ଏଟା ସେ ଗୋଟେ କୁଟାରେ କରେ, ଏରେ କରେ କୁଟା ହେଲା, କୁଟାରେ। ସେମିତି ବସାରେ କ'ଣ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବସାରେ କ'ଣ ଥାଏ ହେଲା, ଡାଙ୍ଗ ହେଲା, ଡାଙ୍ଗ ହେଲା, କୁଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଥାଏ, ଆଉ ଛୁଆ ଥାଏ, ତାର ଛୁଆ ଥାଏ ନାଇଁ। ତାପରେ ବସାଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଗଛର ହେଲା, ଗଛ ଡାଳ ହେଲା, ଗଛ ଡାଳ ନହେଲେ ଘରେ ହେଲା, ଘରେ ବି ଘର କରିଦେଇକି ରହିଥାଏ ହେଲା, ଚାଳ ଘରେ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ ସବୁ ଯାକ ତମେ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବସାର ଚିତ୍ର ନିଜ ଡ୍ରଇଂ ଖାତାରେ କରିକି ହେଲା, ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ବସା ତଳେ ଲେଖିବା ହେଲା, ଚଢ଼େଇ ବସା ଚିତ୍ର କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର କେମିତି ରହୁଛି ହେଲା, କେଉଁ ଚଢ଼େଇର ସ୍ୱର କେମିତି ରହୁଛି ସେଟା ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଟା ହୋମୱାର୍କ ଯାହା ଦେଇଛି ହେଲା, ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱର। ତାପରେ ଆଜିର ପହଳିକା ପଢ଼ିବ ଏଟା ଭଲକି ହେଲା। ବିଲେଇ ମୂଷା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗାର ହେଲା, ଏଟା ଗାର ଟାଣିବ, ଦେଖିକି ଏଟା ଗାର ଟାଣିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପାଠରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଠନ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ପାଠଟି କରିବା ହେଲା, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।